ॐ शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं गुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसामृषभो विश्वरूपः चन्द्रोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्तुनोतु अमृतस्य देवकारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महाधीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॐ अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अतीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मूलव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सदात्मकमसत्कल्पार्थगं साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहन्ति भ्रान्ता वृषम्वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विश्वभिजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो लीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विंशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटितमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा पर्यतं चैश्वर्यमव्याहतम्
वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं विजनानां ज्ञानदातारमा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाशिषा गुरुर्भुवा गृहोऽस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरूपिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां उच्चर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। నమస్తే గురుగారు. నమస్తే తల్లి, నమస్తే. ఏకస్య ఆత్మనః సర్వదేహాత్మత్వే తద్దోష సంబంధే ప్రాప్తే ఇదం ఉచ్యతే. అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. అనాదిత్వాత్ అనాదేహే అంటే అనాదేహే భావ అనాదిత్వం. ఆది కారణం తత్ యస్య నాస్తి తత్ అనాది. యత్ హి ఆదిమత్ తత్ స్వేన ఆత్మనా వ్యేతి. అయం తు అనాదిత్వాత్ నిరవయవః ఇతి కృత్వా న వ్యేతి. తథా నిర్గుణత్వాత్ సగుణో హి గుణవ్యయాత్ వ్యేతి. అయం తు నిర్గుణత్వాత్ న వ్యేతి ఇతి పరమాత్మా అయం అవ్యయః నాస్య వ్యయః విద్యతే ఇత్యవ్యయః. యతః ఏవం అతః శరీరస్థోపి శరీరేషు ఆత్మనః ఉపలబ్ధిః భవతీతి శరీరస్థః ఉచ్యతే. తథాపి న కరోతి కర్మ తదకరణాదేవ తత్ఫలేన న లిప్యతే. యః హి కర్తా సహ కర్మ ఫలేన లిప్యతే. అయం తు అకర్త అతః న ఫలేన లిప్యతే ఇత్యర్థః. కః పునః దేహేషు కరోతి లిప్యతే చ. యది తావత్ అన్యః పరమాత్మనః దేహి కరోతి లిప్యతే చ తతః ఇదం అనుపపన్నం. క్షేత్రజ్ఞేశ్వరైకత్వం క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి ఇత్యాది. అథ నాస్తి ఈశ్వరాత్ అన్యః దేహి కః కరోతి కః లిప్యతే చ ఇతి వాచ్యం. పరో వా నాస్తి సర్వథా దుర్విజ్ఞేయం దుర్వాచ్యం చేతి భగవత్ ప్రోక్తం ఔపనిషదం దర్శనం పరిత్యక్తం వైశేషికైః సాంఖ్యార్హత బౌద్ధైశ్చ. తత్రాయం పరిహారః భగవతా స్వేనైవ ఉక్తః.
స్వభావస్తు ప్రవర్తతే ఇతి అవిద్యామాత్ర స్వభావో హి కరోతి లిప్యతే ఇతి వ్యవహారः భవతి నతు పరమార్థతః ఏకస్మిన్ పరమాత్మని తదస్తి అతః ఏతస్మిన్ పరమార్థ సాంఖ్య దర్శనే స్థితానాం జ్ఞాననిష్టానాం పరమహంస పరివ్రాజకానాం తిరస్కృత విద్యా వ్యవహారాణాం కర్మాధికారः నాస్తి ఇతి తత్ర తత్ర దర్శితం భగవతా. అనాదిత్వాత్ అంటే కారణము. ఆది అంటే ఇప్పుడు ఒకడు ఒక కార్యం ఉందండి, దానికి ఆది ఏమిటంటే దాని కారణం. అనాది అంటే కారణం లేనటువంటి వాడు. కనుక కారణరహితుడవటం వలన, నిర్గుణత్వాత్ గుణరహితుడవటం వలన, అవ్యయ నాశరహితుడు అవటం వలన, అయం ఈ పరమాత్మ శరీరస్థోపి శరీరమును ఉన్నవాడైనప్పటికీ న కరోతి చెయ్యట్లేదు, న లిప్యతే లేపమును పొందటం లేదు. అంటే నిరంజనుడు, ఏది పూసుకోడన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు పరమాత్మకు 3 లక్షణాలు చెప్పాడు ఇక్కడ. ఏమిటది? 1 కారణరహితుడు, 2 గుణరహితుడు, 3 నాశరహితుడు. అది అంటే ఒకే ఆత్మయే అన్ని దేహములలో ఆత్మ అయినట్లయితే, ఇప్పుడు మనకల్లా ఏమిటి? ఆత్మ ఒకటే, ఆకాశంలాగా సర్వవ్యాపకమైనది అని కదా. ఈ ఒక ఆత్మయే అన్ని దేహములకి ఆత్మ అయినట్లయితే, దేహాదిగతమైన, ఇప్పుడు నేను చెయ్యెత్తితే మీరు చెయ్యెత్తాలి. ఆత్మ ఒకటి, వాడి గొడవల ఇదే. ఆత్మ ఒకటే అయితే నేను చెయ్యెత్తే ఆత్మ మీది ఒకటేగా, కానీ మీరు చెయ్యెత్తాలి. నేను నడిస్తే మీరు నడవాలి, నేను పడిపోతే మీరు పడిపోవాలి, నేను పుడితే మీరు పుట్టాలి. ఇట్లా కుదరదు కదా అన్నది వీళ్ళ గొడవ. ఇదే కారణం చూపించి సాంఖ్యులు ఏం చేశారు? పురుష బహుళత్వాన్ని సాధించారు. పురుషుడు అంటే ఆత్మతత్వం అనేకము అని సాధించారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఆపారు. అక్కడ దాని తర్వాత ఇంకొకటి పైన ఈశ్వర అని యోగ దర్శనాలు చూపిస్తాడు. అంటే సాంఖ్య మతాన్ని ఒప్పుకుంటూ దాని తర్వాత ఆ పురుషుడు అనేక బహుళ పురుషత్వానికి పైన ఈశ్వరుడు అనేటటువంటి తీసుకొచ్చాడు యోగ దర్శనంలో. సరే, అయినట్లయితే దేహాదిగతమైనటువంటి కర్తృత్వాదికములన్నీ కూడా ఆత్మకి శరీర దోష సంబంధం ప్రాప్తించాలి కదా. అందుకని అలాంటి అనుమానాన్ని తొలగించటం కోసమని ఇగో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నారు? ఆది అంటే కారణమయ్యా, అది లేనటువంటిది, ఆది లేనటువంటిది అనాది అని అనబడుతుంది. అంటే దాని ధర్మం ఏమిటి? ఆదికి ధర్మం, అనాదికి ధర్మము అనాదిత్వం, ఆదికి ధర్మము ఆదిత్వం. కనుక అనాదికి ధర్మము అనాదిత్వము, ఈ పరమాత్మ అనాది. ఎందుకంటే వాడికి కారణం లేదు. ఆయన ఎందుకు పుట్టాడని ఒక కారణం కనబడదు మనకి. కనుక ఆయన అనాదిత్వం అవటం వల్ల, అంచేత ఒకవేళ ఆది ఉందనుకోండి, ఒకవేళ దేనికైనా ఆది ఉంటే, అంటే ఆది ఉండటం అంటే అర్థం ఏమిటి? కారణం ఉండటం. కారణం ఉంటే జరిగింది ఏమిటి? కార్యము. అంటే కార్యము ఆది అయిపోయిందంటే కార్యము దాని తర్వాతది, ఆది తర్వాతది. ఈ కార్యం ఏమిటవుతుంది? నశిస్తుంది. ఎందుకు? అది పుట్టింది కాబట్టి. ఏది పుడితే అది నశించాలి కదా. కనుక ఇక్కడ అనాది, పుట్టుకే లేదు, కారణమే లేదు దాని అస్తిత్వానికి. అంటే అదే సర్వకారణ కారణము, అనాదిత్వము.
కనుక ఇదేమిటవుతుంది అంటే దీనికి ఏ స్వరూపము లేదు, నిరవయవము పరమాత్మ తత్వము, అందుకని ఇది నశించదు. అలాగే దీనికి గుణాలు ఉన్నాయా అంటే నిర్గుణత్వాత్, గుణములు అన్నది లేవు. ఒకవేళ గుణము కలిగింది అనుకోండి, గుణములు ఎప్పుడైతే వ్యయం అయిపోతాయో, వ్యయం అంటే మార్పు చెందటం, ఖర్చు పెట్టడం కాదు, అంటే వాడు ఏ తమో గుణంలో ఉన్నవాడో దాన్ని వదిలించుకుని సత్వగుణంలోకి రావచ్చు సాధన ద్వారా. కనుక ఇక్కడ గుణములే లేవు కాబట్టి నిర్గుణత్వాత్ ఇక్కడ నశించే అవకాశం లేదు. ఎందుకు? ఈ పరమాత్మ నిర్గుణుడు కనుక. అట్లా కనుక ఈ పరమాత్మ పరితత్వం ఏమిటి? వ్యయం, వ్యయము కానటువంటిది. అంచేత ఏమిటవుతుంది? శరీరముల యందు ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వం మనకి తెలుస్తోంది. కనుక అతడు ఆత్మ శరీరస్థుడు అంటాడు, కనబడుతున్నాడు. ప్రతి ఆత్మ సర్వ శరీరస్థుడు. అలాంటి వాడు దేన్ని చేయడని ఎట్లా అంటారు? దేనిని చెయ్యడు. అందుకనే ఆయన కర్మఫలం అంటదు. కర్మఫలం లేదు కాబట్టి అదేది పూసుకోడు అని అంటున్నారు కదా. అంటే ఎవడైతే కర్తో, ఎవడైతే కర్మఫలం చేత లేపనంలా అంటే కర్మఫలం వాడిని అంటుకుంటుందో, వీడు పూసుకోవడం కాదండి, కర్మఫలం వాడికి అంటుకుంటుంది. ఏమండి? ఈ అంటుకుంటుందో, ఇక ఆత్మ అకర్త అని అన్నాను కాబట్టి ఈయనకి ఫలము ఉండదు, అలా అని చెప్పి ఆ కర్మఫలం ఈయనకి అంటుకోవటం అన్నది ఉండదు. అంచేత ఈయనకి ఎటువంటి కర్మ యొక్క ఫలము అనుభవించటానికి కోసమని కర్తృత్వము లేదు, ఫలము యొక్క అంటుకొనట అనే లేపనము లేదు. అలాంటి మరి దేహాల్లో ఉండి ఎవడు చేస్తున్నాడు? ఇంతకీ కర్మలన్నీ ఎవడు లేపనం పొందుతున్నాడు? మరి పరమాత్మ కంటే వేరుగా ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా దేహంలో ఉండి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడా? వాడే ఆ రెండో వాడే ఈ లేపనాన్ని పొందుతున్నాడా అని అంటావేమో. క్షేత్రజ్ఞంచ మాం విద్ధి అంటే క్షేత్రమునకు క్షేత్రజ్ఞుడికి ఈశ్వరుడికి కూడా ఏకత్వాన్ని ముందే చెప్పేశాడు. కనుక క్షేత్రజ్ఞుడుగా చేస్తున్నవాడు క్షేత్రముతో అనుసంధానం చేసేసుకున్నాడు అనుకోండి, వాడే కర్మలు చేస్తున్నాడు, అనుభవిస్తున్నాడు. కాదయ్యా, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు నేను కాదు, పరమాత్మ ఆత్మతత్వము చైతన్యము ఒకటే, మేము ఒకటే అనే స్థాయికి ఎదిగాడా, క్షేత్రజ్ఞుడికి వంటుకోవు, వాడు చేసే కర్త కాదు. కనుక ఈశ్వరుడి కంటే వేరే దేహి లేడు అన్నప్పుడు మరి ఎవడు చేస్తున్నాడు, ఎవడు పూసుకుంటున్నాడు అనే ఈ ప్రశ్నలు రావడం చాలా సహజం. అందుకని ఆయన ఏం చెప్పాడు? పరమాత్మకి అందుకని లోపల పరమాత్మ లేడు. ఎందుకు? నువ్వు చెప్పా పరమాత్మ అనేవాడికి ఇవే అంటావు, వాడు అవి అయ్యి వాడి గుణములు లేవు అన్నావు కదా, కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు కదా వీడు. కనుక వాడి గురించి మనకి తెలియదు. అందుకని ఈ వైశేషికులు, సాంఖ్యులు, బౌద్ధులు వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఈ పరమాత్మ అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పడేశారు. అసలు పరమాత్మ అనేవాడు లేడు అని అన్నారు. అందుకని ఇవి పరిహరించటం కోసమనే పరమాత్మ ముందే మనకి చెప్పాడు. ఏమని? స్వభావస్తు ప్రవర్తతే అని. స్వభావం అంటే ఏంటి? అవిద్య చేత ఎవడికైతే అజ్ఞానముతోటి క్షేత్రజ్ఞుడు అజ్ఞానావృతుడై కరోతి అని ఎవడైతే భావిస్తున్నాడో లిప్యతే అనే వ్యవహారం కలుగుతోంది. అదేమిటిది? వ్యావహారికముగా కనపడేది. కానీ పారమార్థికముగా చూసినప్పుడు మాత్రము న కరోతి న లిప్యతే. ఎందుకు?
ఒకటే పరమాత్మ కనుక. అందుకు పరమార్థ తత్వాన్ని దర్శనము చేసినటువంటి జ్ఞాననిష్ఠులకి, అవిద్యని తిరస్కరించినటువంటి మహానుభావులకి వ్యవహారములు ఉన్నట్టుగా కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా పరమహంస పరివ్రాజ సర్వకర్మ సన్యాసము చేసిన వారికి కర్మాధికారం లేదని అందుకే చెప్పారు. ఎందుకంటే వాడు కర్మలు ఆచరించడు. వాడికి సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యమే తాను అనేటటువంటి స్ఫురణ కలిగి ఉంటాడు కనుక. కనుక పరమాత్మ అవ్యయుడు, నిరంజనుడు, అకర్త అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ చెబుతున్నాడు. ఏమని? కిమివ న కరోతి న లిప్యతే ఇత్యత్ర దృష్టాంతం ఆహా. ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు. కిమితి న కరోతి న లిప్యతే ఇత్యత్ర దృష్టాంతం ఆహా. ఏమిటి? యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతి. యథా సర్వగతం సర్వవ్యాప్యపి సత్ సౌక్ష్మ్యాత్ సూక్ష్మభావాత్ ఆకాశం ఖం ఉపలిప్యతే న సంబధ్యతే సర్వత్ర అవస్థితః దేహే తథా ఆత్మా న ఉపలిప్యతే. ఆత్మ ఏమీ చేయకుండా ఉండును, దాన్ని దేనితోటి సంబంధం లేదు అనడానికి ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు ఇక్కడ మనకి. ఏమిటా ఉదాహరణ అంటే, ఎలాగైతే ఆకాశము సర్వగతము అయి ఉన్నది, కానీ అన్నిటికన్నా సూక్ష్మమైనది అవటం వలన దేని చేత కూడా అది ఆకాశం దేనితోనే బంధించబడుతుందా? నాలో ఉంది, కుండలో ఉంది, మఠంలో ఉంది, ఘటంలో ఉంది, సమస్తంలో ఉంది. కానీ ఆ ఘటముతో కానీ, ఆ మఠముతో కానీ, ఆ సమస్తముతో కానీ ఆకాశం ఎటువంటి అనుసంధానము, సంబంధము కలిగించుకోవటం లేదు. అలాగే ఆత్మ కూడా దేహమునంతటా ఉంటుంది, కానీ దేనితో కూడా సంబంధాన్ని పెట్టుకోదయ్యా అని. ఎలాట ఎలాట అంటే కించ ఇంకోటి చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? యథా ప్రకాశయత్యేకః కృష్ణం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృష్ణం ప్రకాశయతి భారత. యథా ప్రకాశయతి అవభాసయతి ఏకః కృష్ణం లోకం ఇమం రవిః సవితా ఆదిత్యః తథా తద్వత్ మహాభూతాదిధృత్వంతం క్షేత్రం ఏకః సన్ ప్రకాశయతి. కః క్షేత్రీ పరమాత్మా ఇత్యర్థః. రవిదృష్టాంతః అత్ర ఆత్మనః ఉభయార్థః అపి భవతి. రవివత్ సర్వక్షేత్రేషు ఏకః ఆత్మా అలేపకశ్చ ఇతి. ఒక్కడైన సూర్యుడు ఉన్నాడండి, సమస్తమైన లోకాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడండి. ఒకే సూర్యుడు సమస్తమైన లోకాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. అలాగే క్షేత్రి పరమాత్మ సమస్తమైన క్షేత్రం మహాభూత అన్నిటిలోనూ ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. అదెట్లా కుదురుతుందండి? సూర్యుడికిను ఇప్పుడు ఈ ప్రకాశింపజేయడానికి సంబంధం ఏమిటి? మహాభూతాది ధృతమైనటువంటి క్షేత్రములన్నిటినీ ఎట్లా ప్రకాశింపజేస్తాడు
అని ఇక్కడ సూర్య దృష్టాంతం ఎందుకు చెప్పాడంటే, సూర్యుడు ఉన్నాడు. ఈ సూర్యుడు ఒకడే కదా, సమస్తాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మానసికంగా మానసికంగా వెంకన్న బాబు గారికో శివుడికో సహస్ర ఘటాభిషేకం చేద్దాం. ఏం చేస్తాము? ఓ 1000 కలశాలు పెడతాం, వాళ్ళల్లో నీళ్లు పోస్తాం. ఆ పైన ఉన్న సూర్యుడు అన్ని ఘటాల్లో సూర్యుడు ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాడా, కనబడట్లేదా? ఏమంటే మనం బయట చేస్తున్నాం, సూర్యుడు అన్ని ఘటములలో ప్రతిబింబిస్తున్నాడా, ప్రతిబింబించట్లేదా? ఇప్పుడు ఆ సూర్యుడు కిందకు వచ్చాడా? లేదు. ఈ ఈ చెంబును కదిలితే సూర్యుడు కదులుతున్నాడా లేదా? కానీ ఆ సూర్యుడు కదులుతున్నాడా? కనుక కనుక సూర్యుడు అన్ని విడివిడిగా 1000 సూర్యుల్లా కనపడుతున్నప్పటికీ ఉన్నది మాత్రం ఒక సూర్యుడే. ఉన్నది మాత్రం ఒక సూర్యుడే అని సూర్యుడు. ఇప్పుడు ఈ నీళ్లకున్న తడి ఆ సూర్యుడికి అంటిందా? అట్లాగే ఈ ఆత్మతత్వం కూడా లేపరహితమైనది. లేపరహితమైనది అంటే సర్వక్షేత్రములయందు కూడా ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలిసింది. అలాగే అందులో ఉన్న ఆత్మకి ఎటువంటిది అంటుకోదు అని కూడా తెలిసింది. ఈ 2 లాభాలు సూర్యోదయ ఉదాహరణ ద్వారా మనకి సిద్ధించాయి. తర్వాత సమస్తాధ్యాయోపసంహారార్థ అయం శ్లోక అంటే 33 శ్లోకాల్లో చెప్పినదంతా కలిపి ఒక శ్లోకంలో చెప్పబోతున్నాడు అనమాట. క్షేత్రజ్ఞో యోరేవ మంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ యే విదుర్యాంతి తే పరం. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ప్రకృతి పురుష వివేక యోగో నామ త్రయోదశోధ్యాయః. క్షేత్రజ్ఞయోః యథా వ్యాఖ్యాతయోః ఏవం యథా ప్రదర్శిత ప్రకారేణ అంతరం ఇతరేతర వైలక్షణ్య విశేషం జ్ఞానచక్షుషా శాస్త్ర ఆచార్యోపదేశ జనితం ఆత్మ ప్రాచ్యైకం జ్ఞానం చక్షు తేన జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ భూతానాం ప్రకృతి అవిద్యా లక్షణ అవ్యక్తాఖ్యాతస్యాః భూత ప్రకృతేః మోక్షణం అభావగమనం చ ఏ విదుః జానంతి యాంతి గచ్చంతి తే పరం పరమార్థతత్వం బ్రహ్మ న పునః దేహం ఆదదతే ఇత్యర్థః. ఇది శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్పూజ్యపాద శిష్య శ్రీమచ్చంకరాచార్య శంకర భగవతః కృతౌ భగవద్గీతా భాష్యే క్షేత్రజ్ఞయోగో నామ త్రయోదశోధ్యాయః. ఇప్పటిదాకా అన్ని ఈ అధ్యాయాల్లో చెప్పిన దాన్ని ఉపసంహరించడానికి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇప్పటి వరకు వ్యాఖ్యానం చేసిన క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ఇంతకుముందు ప్రదర్శించబడినటువంటి ఇతరేతరములైనటువంటి వైలక్షణ్య విశేషములను
విలక్షణతలను విశేషాలని. తర్వాత ఏమండి, తర్వాత ఈ సమస్త భూతములకు అంటే పంచమహాభూతములకు ప్రకృతి అయినటువంటిది కారణం ఏమిటంటే, ప్రకృతి అంటే కారణం, కారణం ఏమిటయ్యా అంటే అవిద్య. ఈ అవిద్య యొక్క అభావము అంటే అది పోవటం, అవిద్య పోవటం, అభావ గమనం అంటే అవిద్య తొలగిపోవటం. ఎందుకు తొలగిపోతుందయ్యా? శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశముల వలన. శాస్త్రమును అధ్యయనము చేయుట, ఆచార్యుడి ఉపదేశము వలన. వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది? జ్ఞానము పుడుతుంది. జ్ఞానము పుడితే ఏమిటవుతుంది? ఆ జ్ఞానం అనే చక్షుస్సు అంటే కన్ను ఎవరికి వస్తుందో తెలుసుకుంటారో వారు ఏం చేస్తారట? ఏమి చేయరు, పరబ్రహ్మమును పొందుతారు. అంటే అర్థం ఏంటి? పరబ్రహ్మమును పొందుతారు అంటే పునః జన్మ ఉండదు, జన్మ రాహిత్యము కలుగుతుంది, అంటే ముక్తుడవుతాడు అని దీనికి తాత్పర్యం. పరమ తాత్పర్యంగా చెబుతూ ఇక్కడికి 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్ర క్షేత్రయోగం అనేటటువంటి అధ్యాయాన్ని పరిసమాప్తి చేశారు. చేసి తర్వాతి అధ్యాయం ఏమిటయ్యా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే పరిస్థితి ఏం జరిగిందండి ఇప్పటి వరకు అంటే, నువ్వెవడివో చెప్పాడు, తర్వాత నేనెవడనో చెప్పుకున్నాడు. ఈ 13వ అధ్యాయంలో రెండిటికి ఒకటే అనేటటువంటిది క్షేత్రజ్ఞ ఈశ్వర ఏకత్వాన్ని నిరూపించాడు. అంటే అసి పదార్థ నిరూపణ జరిగింది. కానీ ఇది అనుభవంలోకి రావాలే. ఇప్పుడు ఇది అనుభవంలోకి రావాలి కదా మరి. చెప్పాడు, బాగుందండి, బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. అస్సలు శంకరుడు చెప్పింది ఏమండి, ఇక శంకరుడు చెప్పింది తిరిగి ఏమైనా ఉంటుందండి చెప్పండి అనేసి అయిపోయిన తర్వాత హాయిగా వేయించిన శనగలు పెడితే నోట్లో వేసుకుని చేయి దులుపుకుని ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏంటో మా మనోడు ఫోన్ చేయలేదు 3 గంటలు అయింది అనుకుని మళ్ళీ లంపటంలో తిరుగుతూ ఉంటాం. ఎంత చదివింది ఎందుకంటే శనగలు తింటానికి తప్ప ఎందుకు పనికి రాలేదు. ఈ అధ్యాయంలో 2 సందేహాలు ఉన్నాయి సార్. అనగండి. మొట్టమొదటి అసలు ఈ మాయా అవిద్య అని మనం ఏదైతే అంటున్నామో దానికి పరమాత్మకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఆయనే నేనేం చెబుతున్నాడు, ఆ మాయ కూడా నేనేం చెబుతున్నాడు, మాయాం ఏతాం తరంతితే. అంటే ఎటువంటి సంబంధం ఉందనుకోవాలి మనం? ఏ సంబంధం లేదు, ఇది అది ఒకటే, రూపాయి బిళ్ళకి అటు ఇటు. అయితే మనం ఎవరిని మనం ధ్యానం చేయాలి? పరమాత్మని ధ్యానం చేయాలా? మాయని నుంచి తప్పించుకోవడానికి మాయని చేయాలా? మాయ ఒక్కటే వ్యష్టిగా చూస్తున్నారా, పరమాత్మతో సహితంగా చూస్తున్నారా? తెలుసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా చూడడానికి బానే ఉంటుంది. అది మనకి వాచ్యపరంగా కరెక్ట్. బాగుంటాం చూస్తున్నావా చూడట్లేదా చెప్పండి ఫస్ట్, అక్కడ డిసైడ్ చేద్దాం. ధ్యానం వ్యష్టిగానే చేస్తాం కదా. చేస్తాం కదా, నాకు తెలియదు చేస్తామో చేయమో. మనకి మాయ అన్నది పరమాత్మ భిన్నమా పరమాత్మ అభిన్నమా అదొక్కటి తెలుసండి ఫస్ట్. అదొక్కటే నాకు సందేహం. అది ఒకటి, అది రెండు ఒకటే అని ముందు పట్టుకుని ఎందుకు ఇప్పుడే చెప్పాడు ఒక 2 నిమిషాల ముందు, శాస్త్రము చెప్పిన విధముగా పారమార్థికముగా అని చెప్పాడు కదా. శాస్త్రం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మన దాన్ని ప్రశ్న వేసే అర్హత మనకుందా? ప్రశ్న వేసే అర్హత లేదు, కానీ సందేహం పోవట్లేదు కదా. అంటే అది భలే చక్కటి మాట వేశారు మీరు. అది మీరు అందుకనే భారతి గారు అందరికన్నా ముందుంటారనేది. ఈ సందేహం ఎట్లా పోవాలి? అసలు ఈ సందేహం పుట్టడానికి కారణం ఏమిటి? అదే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అంటే ఎవరు చూస్తున్నారు? అక్కడికే వస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నలుగురం కూర్చున్నాం, నేను, రమణమూర్తి గారు, సీత గారు, మీరు, రావు గారు. నలుగురికి ఆలోచన ఒకలాగా లేదు. నలుగురిలో మనసులో జరిగే భావాలు దాని తాత్పర్యాలు వేరువేరుగానే ఉన్నాయి. కొద్దిగానే తేడా ఉన్నాయి, సమానముగా మాత్రం లేవు. ఎందుకంటారు అంటే
మనలో ఉండేటటువంటి అసలు మనం ఎవడివిరా, ఏం లేదు బాస్, అన్ని కంగారు పడకండి, నువ్వు ఇన్ని రంగుల రూపాలు కాదు, నువ్వు ఎవరు అంటే నీలో ఉన్న గుణాల కాంబినేషనే నువ్వు. సత్వగుణంతో ఉన్నావా, రజోగుణంతో ఉన్నావా, తమో గుణంతో ఉన్నావా, నీ గుణాల కాంబినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నువ్వు. కనుక ఈ గుణాలని మనం ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేయాలి, మాడిఫై చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి అనే విషయం ఇక్కడి నుంచి, అంటే 14వ అధ్యాయం నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. గుణత్రయ విభాగ యోగ అవి అయిన తర్వాత కర్మత్రయం చెప్తాడు, ఏం తినాలో చెబుతాడు, ఏం తినద్దో చెబుతాడు. అంటే ఇక్కడి నుంచి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు, యాక్షన్ ప్లాన్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి, ప్రిస్క్రిప్షన్. ఏం చేయాలో అది ఇప్పటి వరకు ఏం చేశాడంటే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో రిపోర్ట్లు వచ్చాయి మనకి, షుగర్ ఉందా లేదా, బీపీ ఉందా. అన్ని అనేక భాండాల్లో సూర్యుడిని ప్రతిబింబం చూస్తుంటే అన్ని కదిలినప్పుడు కదులుతాయి. ఈ చూసేది ఎవరు? అదే ఆ సూర్యుడే, ఆ పైన సూర్యుడే, మనం గమనించట్లేదంటున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా కనిపిస్తున్నాయన్న సందేహం ఎవరికి వచ్చింది? అది కాదమ్మా, అసలు ఇప్పుడు ఈ కొండ ఉన్న సంగతి, కలశాలు ఉన్న సంగతి నీకు ఎట్లా తెలిసి చెప్పండి. అదే ఈ కలశాలు, ఈ సూర్యుడు అవన్నొద్దు, ఈ కలశాలు ఉన్నట్లు మీకు ఎట్లా తెలిసింది అంటే ప్రకాశం పట్టడం వల్లేగా. అవి ఎవరికి తెలిసింది? అది ఆ పరమాత్మకే. మళ్ళీ నేను అనుకుంటున్నానుగా, నేను ఒకటి ఉన్నాగా, నేను వేరే అని అనుకుంటున్నాగా. నేను వేరే అనుకోకూడదు, తాత్పర్యం అనుకో, అక్కడ తీసుకెళ్తా. అనుకోకూడదు అంటే కుదరదు, అనుకోకూడదు అంటే చచ్చినా కుదరదండి, భ్రమపడద్దు ఆ విషయంలో. ఎందుకంటే మనం గుణాల కాంబినేషను, ఆ గుణాల ప్రేరేపణ వల్ల మనం అనుకునే తీరాలి. కనుక ఆ గుణాన్ని ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తే ఇవి పోతాయో చెప్తాడు. అంటే మాయా స్వరూపమే కదా అవి. అదేం చెబుతాడు అక్కడ తర్వాత చూద్దాం, రేపటి నుంచి చూద్దాం. గుణాల సంగతి ఏమిటో, దాని లక్షణం ఏమిటో రేపటి నుంచి చూద్దాం. ముందు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మనం అనుకుని ఇది పోతే అని అంటే చచ్చినా పోదు. కారణం ఏంటంటే యు ఆర్ వాట్ యువర్ గుణాస్ ఆర్. కనుక ఆ గుణాల మూలాన్ని ఎట్లా చెడగొట్టాలి, ఎట్లా తీసేయాలి, అది పోతే ఇది వద్దన్నా పోతుంది. ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక చోట ఏదో అంటుకుందంటే వాడు వస్తాడు, ఎవడు, ఫైర్ ఇంజిన్ వాడు వస్తాడు. ఇల్లు అంటుకుంటే నీళ్లు ఇల్లంతా పోయాడు, వాడు చచ్చినా పోయాడు. మంటలు అక్కడ ఎగురుతున్నాయి, ఈ మూల నుంచి వస్తున్నాయి, ఆ మూల నుంచి వస్తున్నాయి వాడికి మంటలు, కానీ ఎక్కడ నీళ్లు పోయాడు. మంట ఎక్కడ ప్రారంభమైందో అక్కడ చూసి కొడతాడు. ఆ మూలానికి ఎప్పుడు నీళ్లు కొట్టాడు, మంట ఎప్పుడు ఆరిందో ఈ జ్వాలలన్నీ నశించిపోతాయి, ఒక్క క్షణంలో పోతాయి. దీనికోసం ప్రత్యేకమైన శ్రమ అక్కర్లే, ఇది పోతే అవన్నీ పోయినట్టే ఆటోమేటిక్ గా. కనుక మనకి ఇన్ని రకాల ఆలోచనలు కిందకి మీదకి లాక్కోటాలు పీక్కోటాలకి కారణం ఏంటంటే మన గుణములు. అంటే చూస్తున్నది పరమాత్మయే, కానీ మాయ వల్ల నేను చూస్తున్నట్టుగా అనుకుంటున్నాను, అలాగా అనే అన్నాడు ఇంతకుముందు శ్లోకంలో 32లోను 33లోను. అంతే కదా, ఇంతే, అనుమానమే లేదు. కనుక ఆ జడాలని ఎట్లా రీచ్ కావాలి అనేది ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ క్లాస్ మనకి చెప్పబోతున్నాడు. అంటే జీవాత్మ మాయా ఆచ్ఛాదితంగా ఉన్న మూలాన్ని దాన్ని తెలుసుకోకుండా ఇవన్నీ నిజం అనుకుంటాడు, అంతే కదా. అని అనుకుంటున్నా, వాళ్ళని అనుకుంటున్నాడు అని వాడి మీద మనమే అనుకుంటాం. అదే ఎందుకంటే పరోక్షం అవుతుంది, ఇంకోటి మీద చెప్తే మనమే అంటే హాయిగా మనకి. అంటే ఈ చూసేది కూడా మాయాచ్ఛాదితమైన జీవాత్మ చూస్తోంది అన్నాడు. అంతే. అప్పుడు మాయని తప్పించుకోవడానికి ఇప్పుడు గుణత్రయ విభాగంలో ఏం చేయాలో దానికి ప్లానింగ్ అంతా చెప్తాడు. ఇప్పుడు గుణం ఉంది, ఇది ఎట్లా ప్రేరకం అవుతుంది, ఎట్లా నాశకం అవుతుంది, అది పెరగడం ఎట్లా, నశించడం ఎట్లా, ఎందుకు పెరుగుతుంది, ఎందుకు నశించాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్తాడు. అంటే ముందేమన్నా బైపీసీలో ముందు థియరీ చెప్పేశాడు, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీలో తీసుకెళ్తాడు మనని.
తీసుకెళ్తే, అయితే ఇక్కడ గొడవ ఉందండి. ల్యాబొరేటరీలోకి వెళ్ళిన మాత్రం మనం అందరికీ ల్యాబొరేటరీలో టెక్నిక్స్ రావు. ఒకటి యాసిడ్ ఒంటి మీద పోసుకుంటాడు, ఒకటి యాసిడ్ చేసి ఢామ్మని బలగొడతాడు, ఒకడు అంచేత ఎవడో ఒకడికి మాత్రమే వాడు ఇచ్చిన సాల్ట్ ఎవడో కనిపెట్టగలుగుతాడు, వాడు ఇచ్చిన దీంతో. ప్రయోగశాల. అందుకనే కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే అన్నాడు ముందే. సరే ఇవన్నీ చెబుతున్నా కానీ డోంట్ ఎవరితో ఎక్స్పెక్ట్ ఒకటే ఎవ్రీబడి, ప్రతి వాడికి వెంటనే తెలియకపోవచ్చు సా పశ్యతి. అని అది చెప్పాడు. సరే సరే చెప్పండి సార్, నేను ఒక చిన్న ఇదండి, చెప్పండి. నేను ఊరికే మేము మాట్లాడుకుంటుంటే మనసు బుద్ధి ఇది అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం, కానీ అహంకారము అనే చోట ఒక నిమిషం ఆగిపోయాం. అది దాన్ని కరెక్ట్గా ఏ విధంగా చెప్పాలి అహంకారము అనే దాన్ని? అట్లా కదండి, ఈ మామిడి పళ్ళు బాగున్నాయా బాగా లేవా, మనం మార్కెట్కి వెళ్దాం, కాసేపు రైతు బజార్కి వెళ్ళండి రావణమూర్తి గారు. అది మనస్సు. వద్దు, మార్కెట్కి వెళ్ళారా వెళ్ళలేదా? వెళ్ళాం. వెళ్ళారు. ఏం చేశారు అక్కడ? ఇప్పుడు ఏంటి, మామిడి పళ్ళు కొందామా, మామిడికాయ మామిడికాయ కొందామా మనం? ఏం చెప్పండి, ఏదో డిసైడ్ చేయండి. మామిడి పళ్ళు కాదు. రైట్, మామిడి పళ్ళు కొందామని వెళ్ళాం. మీరేం చేస్తున్నారు? ఇది బాగాలేదయ్యా, ఇది నల్లగా ఉందయ్యా, మచ్చ వచ్చిందయ్యా, తెల్లగా ఉంది, ఇంకా రసం వచ్చినట్లేదయ్యా అని ఏదో నిర్ణయం ఊగుతున్నారా లేదా? ఇదా అదా, ఇవి తీసుకుందామా అవి తీసుకుందామా, ఏదో పేర్లు చెప్తారు, పంచదార కలిసి తీసుకుందామా, పెద్ద రసాలు తీసుకుందామా, గోవా తీసుకుందామా అంటూ ఉంటారు. ఇది మనసు. సంకల్ప వికల్పాత్మకమైనది. అప్పుడు బుద్ధి ఏం చేస్తుంటే, అది చక్కగా పచ్చగా ఉన్నాయి చూడండి, చక్కగా మెత్తగా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి, రసం కూడా బాగున్నట్టుంది, పొడుగు కూడా ఉంది అని ఒకటి చెప్పింది మీకు, అని ఒక దాని మీద చెయ్యేసారు ఫైనల్ గా. అది బుద్ధి, నిర్ణయాత్మకం. ఇప్పుడు ఆ సంచిలో కొనుక్కుని ఇంటికి రండి. వచ్చారా? మీ ఆవిడకి ఏం చెప్పారు? అక్కడ చచ్చాయని పళ్ళు ఇగో ఇది చాలా బాగుందని ఇది తెచ్చానే అంటావా అనవా? ఒక వాడు అహంకారం. నేను చేశానన్నారు కదా అక్కడ. నేను అనేది అక్కడ వస్తాను. ఏం సార్, మరి చిత్తం వచ్చాడా లేదా మీ ఆన్సరు? తెచ్చారు, అయిపోయింది, అక్కడ పెట్టేసి ఊరుకోవచ్చు కదా. ఇగో అక్కడ చచ్చాయని పళ్ళు ఉంటే అందులో మంచిది వెతికి తెచ్చాడు, నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చాడు, నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చేది, ఇగో మంచి పళ్ళు తెచ్చా అని. ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ మీరు తీసుకున్నారా లేదా? అవును. ఆ ఓనర్షిప్ తీసుకోవడమే అహంకారం. అంటే ఇది ప్రకృతిలోంచి వచ్చింది కదా ఇది. ఏదైనా అక్కడి నుంచే సార్. ఈ అహంకారం అనేది అహంకారం అనేది బుద్ధి నుంచి వచ్చింది. మూల ప్రకృతి నుంచి ఫస్ట్ వచ్చినది మహత్తు లేక బుద్ధి. దాని తర్వాత అహంకారం. ఈ బుద్ధి తర్వాత అహంకారం, అహంకారం తర్వాత కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు, తన్మాత్రాలు, మనసు. కానీ మనసు అనేది బుద్ధికి నివేదిస్తుంది కదా. మళ్ళీ రూట్ మ్యాప్ ఇట్లా వేసుకుంటారు వాళ్ళు, ఆ మూడింటిని కలిపి, అంటే మనోబుద్ధి అహంకారాన్ని కలిపి అంతఃకరణ అన్నారు. ఇప్పుడు చిత్తం మనం ఇవి బాహ్య కరణములు. ఇవి ఏది? ఈ శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాదులు, త్వక్చక్షు శ్రోత జిహ్వా గ్రాణాలు, తర్వాత ఏమన్నా వాక్పాణిపాద పాయుపస్థలు ఇవి. అది కరెక్ట్. అంటే యాక్చువల్ గా మనసు బుద్ధికి నివేదించిన తర్వాత కదా అహంకారం అనేది అనుకున్నాను నేను. కాదు, ఇదే రూట్ మ్యాప్. ఓకే. ముందు బుద్ధి నుంచి అహంకారం, మహత్తు నుంచి బుద్ధి, బుద్ధి నుంచి అహంకారం కాదు, మహత్ బుద్ధి ఒకటే. బుద్ధి మూల ప్రకృతి అంటారు, లేకపోతే వాళ్ళు సాంఖ్యులు దాన్ని ప్రధానము అని అంటారు. అప్పుడు మరి చిత్తం ప్లేస్ ఎక్కడ సార్? చిత్తము ఇదన్నీ మనసు పెట్టుకునేటటువంటిది. అంటే ఏది చూసి ఈ అహంకారంతో డిసైడ్ చేసింది ఏది ఉన్నా, ఏది చూస్తే అదే రూపముతో అదే నామముతో మనకి కలిగేటటువంటి ఇంప్రెషన్ చిత్తము అన్నారు.
ఒకసారి మామిడి పళ్ళు అన్ని రకాల టేస్ట్ చేసి ఉండడం, దాన్ని బట్టి ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసేది చెప్తున్న వివరం చెప్పేది చిత్తం. ఆ మామిడి పండు ఇది మంచి పండు అని అంటే ఈ పండు బొమ్మని ఈ పండు పేరుని మన మనసులో పెట్టేస్తుంది. ఇది పంచదార కలిసా, ఇది ఇవన్నీ రకరకాల వెరైటీస్ అన్ని చెప్పేది చిత్తం. అంతేనా? చిత్తంలో ఉంటాయి అవన్నీ. కనుక పంచదార కలిసి అనగానే హ్యాంగ్ అని చెప్పి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఫోటో ప్రొజెక్ట్ చేసేది చిత్తం. వాటే చిత్త వృత్తులు అన్నారు, ఇంప్రెషన్స్.